یہ حق ہم مسلمانوں کو ادا کرنا ہے، یہ فرض ہے ہمارا کہ جا کے لوگوں کو اچھا ساحل صاحب، جب ابھی آپ نے جیسے سیرت کا ذکر کیا اور آپ نے قرآن کا بھی حوالہ دیا کہ یقینی طور پر ہم یہاں پر عمومی طور پر پاکستان میں اچھا ساحل صاحب ڈسکنیکٹ ہو گئے، رابطہ منقطع ہو گیا جی۔ اپنا قاری صاحب، بس میں ساحل صاحب ہی سے سوال کرنا چاہ رہا تھا، بعد میں پہنچ جائے گا۔ بس میرا سوال تو یہی تھا کہ انہوں نے جیسے کہا نا کہ نعتیں پڑھنی نہیں چاہیے، نعتیں ہمیں بن جانا چاہیے، تو کوئی ایسا نصاب تعلیم بھی تو ہونا چاہیے ہماری یونیورسٹیز میں، کالجز میں، یوتھ کے لیے، کہ جو ہمیں عملی جامہ پہنا کر اور پھر مسلمان بنائے، جیسا قاری صاحب قرآن سے بڑا کون سا نصاب تعلیم ہونا ہے؟ ہمارے پہلے دور میں آپ کو بتاتا چلوں 17ویں صدی میں جسے ہم درس نظامی کہتے ہیں، ملا نظام الدین نے جو نصاب تعلیم متعارف کروایا تھا اس میں علم الریاضیات، علم ہندسہ، علم طبیعات، علم الجراحات، ڈاکٹری کا علم بھی پڑھایا جاتا تھا، میتھمیٹکس آتی تھی، ساتھ میں علم الفقہ، اصول حدیث، علم الحدیث، علم التفسیر، علم القرآن، سارے دینی علوم بھی اسی ادارے ہی میں پڑھائے جاتے تھے۔ وہ نصاب متعارف ہوا اور وہ چلتا رہا۔ 1857 کی جب جنگ عظیم ہوئی تو انگریزوں نے اس وقت ساحل صاحب قرآن کو الگ کر دیا۔ ساحل صاحب ایک سوال یہ ہے کہ جب ہم قرآن کریم کی بات کرتے ہیں، یہاں پر ہمیں بتایا جاتا ہے، اور جو کہ لوگ عمومی طور پر یہ سمجھتے ہیں اور ٹھیک بھی ہے، اس میں کوئی ایسی بات بھی نہیں کہ آپ کو ایک لفظ پڑھنے کے بدلے میں 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ قرآن کیا صرف ثواب پڑھنے سے ثواب حاصل ہوتا ہے؟ لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں تو کیا قرآن کا مقصد صرف ثواب کا حصول تھا؟ یہ تو بنیادی طور پر اللہ کے احکامات ہیں۔ جب کسی بھی جگہ پر اللہ حکم نازل کرتے ہیں تو اس کا مطلب تو یہ تو عملی زندگیوں کے نفاذ کی طرف لے کر جاتا ہے کہ سب سے بڑا ثواب ہے۔ تو ثواب کا لفظ آپ ایسے نہیں کہہ سکتے کہ ثواب کے لیے نہیں آیا قرآن، مگر آپ جو وجہ سے پوچھ رہے ہیں وہ وجہ بالکل ٹھیک ہے کہ ہم خالی یہاں پہ برکات اکٹھی کرنے کے لیے دنیا میں نہیں آئے تھے، ہم یہاں پہ نظام قائم کر رہے آئے تھے۔ کتاب یہ اس نظام کا سلیبس ہے، اس نظام کا پورا کا پورا، اس نظام کے انتظامات کیا کرنے ہیں وہ ہے قرآن۔ اگر قرآن پاک میں لا نہ ہوتا، قانون نہ ہوتا، قانون کے علاوہ قانون کا فلسفہ بھی نہ ہوتا، تو ہم کہتے ہیں ہاں ہم بھی برکات اکٹھی کرتے ہیں، اچھے انسان بنتے ہیں، ایک دوسرے کو کے چہروں میں مسکراہٹیں پھیلاتے پھیلاتے مر جائیں گے، ہمارا کام ہو جائے گا۔ معاملہ یہ ہے نہیں اصل میں۔ قرآن نے ایسے ایسے احکام اور ایسے ایسے قوانین خود، حدود خود، تعزیرات خود، فلسفہ قانون خود مرتب کر دیا کہ اب یہ خالی پڑھنے سے تعلق نہیں رکھتی یہ کتاب۔ دنیا کی اور بہت کم کتابیں ہیں کہ جو اس طریقے سے لکھی جائیں، اس وجہ سے لکھی جائیں اور اس کا رائٹر سوچے ہاں چلو پڑھ تو لینا تو ایک کام ہو گیا۔ یہ تو عام انسان کوئی کتاب لکھی ہے اور خالی پڑھنے کی، اور ہم خالی پڑھ کے سمجھیں، اس نے قانون کی کتاب لکھی اور ہم کہیں ہاں ہم نے پڑھ لی، اچھی لگی ہے، تو اس کے دل پہ کیا گزرے گی؟ یہ تو میرے رب کائنات کی کتاب ہے اور وہ نظام کے حصول کے لیے پوش کرتی ہے، طریقہ بتاتی ہے، اور جب نظام بن جائے تو اس کے قوانین بھی بتاتی ہے۔ یہ کہتی ہے کہ لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ جب یہ پورے کے پورے نظاموں کو چیرتا ہوا ان پہ غالب آ جائے گا تو تم دیکھ لو گے۔ یہ خود سوچے کہ یہ آگے کی پریڈکشن کس طریقے سے انرجائز کرتی ہے ایک مسلمان کو کہ اگر تم نے نہ کیا، سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ نے کہا اگر تم نے یہ نہ کیا تو ہم تم ہمارے کوئی چہیتے نہیں ہو۔ یہی یہودیوں کو، بنی اسرائیل کو یہی تو ایک ناز چڑھ گیا تھا جس کی وجہ سے مارے گئے، مغضوب علیہم ہو گئے، کہ تو وہ کوئی چہیتے سمجھ گئے تھے اپنے آپ کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اگر تم نے یہ نہ کیا تو پھر میں تمہیں اس قوم سے ریپلیس کر دوں گا جو تم سے بہتر ہو۔ تم کسی یہاں پہ اسلام میں رشتہ داریاں کوئی نہیں، میرا اللہ احد ہے، اس کا کوئی رشتہ دار نہیں۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ اگر یہ وارننگ نہ ہوتی قرآن پاک میں کہ اگر تم نے یہ کام نہ کیا تو تمہیں ریپلیس کر دیا جائے گا، تو پھر قرآن میں 10 نیکیاں اٹھاتے ہم بھی خالی کام ہو جاتا، مگر یہاں پہ یہ کام ہے نہیں۔ یہ کتاب خالی پڑھنے سے گزارا کروانے والی ہے نہیں، یہ کہتی ہے کہ کام بھی کرنا پڑے گا اور نظام پورا کا پورا لے کے آنا پڑے گا، اور ساتھ ہی خوشخبری بھی سناتی ہے کہ فکر نہیں کرو، جتے رہو گے تو نظام اللہ تعالیٰ خود لے کے آئے گا تمہارے لیے، تمہاری نصرت آئے گی، فوقہم اوپر سے بھی، تحتہم نیچے سے بھی آئے گی، یہ بھی وعدہ کرتی ہے۔ تو یہ تو بہت ہی بڑا معاملہ ہو گیا۔ آپ خود سوچیں اس طرح کے معاملات جب ایک کتاب میں ہوں
तो फिर बाकी के निज़ामों ने तो फिर चिढ़ना इससे, उनको तो हसद होना है निज़ामों को इस किताब से। तो वही हसद का नतीजा हर दफ़ा ही हुआ है। जब भी मुसलमान अपनी कुरान पाक की एप्लीकेशन की तरफ दौड़े हैं, गैबी और ज़ाहिरी दोनों ताकतें नबर आजमाओगी। और अल्लाह ताला ने बाय द वे इधर ही कहा है कि तुम जानते नहीं हो, वअइद्दुलहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वा, के अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, उस ताकत के खिलाफ भी जिसका तुम्हें इल्म भी नहीं है, और उसके कि जिसका तुम्हें इल्म है। ठीक, साहिल साहब अब तो थोड़ा सा ना डिस्टॉर्शन है, टेक्निकल इशू है, हम दोबारा आपको फ़ोन कर रहे हैं, दूसरी लाइन पर ट्रांसफ़र करते हैं आपके कॉल। मुफ्ती साहब, ये जो एक पहलू है कि जब हुक्म, हम कुरान एक किताब इस तरह से है कि जिसमें अहकामात हैं, तो जब बात अहकामात की है और अगर अहकामात नहीं माने जा रहे, अगर मुआशरे में सवाब के पहलू को तो नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, अल्लाह ताला की किताब है। इस दौर में फिर और इस सूरत हाल में क्या वाकई हम फिर तौबा नऊज़ुबिल्लाह बहुत गलत रास्ते पर हैं? जी देखें, जहाँ तक बात है ना कि हर चीज़ का एक मकसद होता है, तो जब किसी चीज़ को उसके मकसद से हटा दिया जाए तो उसका असल फ़ायदा हासिल नहीं होता। जिस तरह मिसाल के तौर पे मोबाइल फ़ोन है तो इसका एक मकसद है कि फ़ोन करवाना, और अगर ये अपने मकसद को छोड़ दे तो फिर इसकी वो अहमियत नहीं रह जाती। इसी तरह बिला तमसील मिसाल मसला समझाने के लिए कि आग का एक मकसद है कि उससे एनर्जी हासिल की जाए, उस पे खाना पकाया जाए, लेकिन अगर आप उसको उसके मकसद से हटा देते हैं। सॉरी टू कट यू, हम अपने व्यूअर्स को बताते चले कि साहिल इज बैक एंड ही हैज जॉइंड अस अगेन। जी कंटिन्यू कीजिए। तो हर चीज़ का ना एक मकसद है मोबाइल। तो इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद फुरकान हमीद का नुज़ूल फरमाया कि इसके अंदर ज़िंदगी गुजारने के हवाले से तमाम तर जो तरीके हैं ना वो मौजूद हैं। उसको चाहे आप फिर कानून की शक्ल। अच्छा मुफ्ती साहब, एक मैं छोटी सी बात करना चाहूँगा। हमें आज मेरा ख्याल 11वां रोज़ा है ना? जी जी। तो हम जितने भी दिनों में 11वां दिन है, सहर व अफ्तार में काम हम कर रहे हैं रोज़ाना, जितने भी टेलीफोन कॉल्स आई हैं, ये जो सवालात आए हैं, वो कोई एक ये नहीं आया उसमें कि अल्लाह का ये हुक्म है कुरान के ज़रिए हमें क्या करना है। जिसने भी पूछा है वजीफ़ा ही पूछा है कि मैं इस मुश्किल में हूँ, मैं इस मुश्किल में हूँ, मुझे इसका वजीफ़ा बना दें, मेरी शादी नहीं हो रही, मेरा मियाँ नहीं मान रहा, मेरी बीवी नहीं मान रही। तो कुरान का जो असल मकसद है वो तो किसी भी जगह नज़र नहीं आया। देखिए ना, वही तो चीज़ है ना कि जब हमने कुरान को उसके मकसद से हटा दिया तो आज मुआशरे के अंदर हम पस्ती का शिकार हैं कि हमने कुरान रख लिया अदालत के अंदर कसम उठाने के लिए। बड़ी माजरत के साथ हमने कुरान रख लिया सिर्फ़ और सिर्फ बच्चे को हमने कुरान हिफ्ज़ करवा दिया या बच्चे को कुरान की तालीम दिलवा दी, नाजरा पढ़ा दिया। हमने समझा, हम समझ बैठे कि हमने मुसलमान होने का हक अदा कर दिया। भाई ये तो अभी एक वो पहले जीने पे हमने बच्चे को खड़ा नहीं किया, अभी तो बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं। अभी तो कुरान समझाना बाकी है, अभी तो कुरान के अहकामात पर अमल करवाना बाकी है। तो जब हमने इसको इसके मकसद से हटा दिया तो फिर हम मुआशरे मकसद से हटा दिया तो मुआशरे में चीज़ें नजर आएंगी। साहिल साहब, ये जो हम 11वें रोज़े में आज मौजूद है यहाँ पर, जैसा आपने सुना होगा कि सिर्फ वज़ाइफ के पूछे जा रहे हैं, नहीं उसमें इनकार नहीं है, इनकार नहीं है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि 11 दिनों में किसी ने ये नहीं पूछा कि वमल्लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल फासिकून इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह अलहाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुल मुकाबिर। ये किसी ने नहीं पूछा। वला यहुज़्ज़ु अला तामिल मिस्कीन वला तहाज़ुन अला तामिल मिस्कीन, किसी ने नहीं पूछा। वो किसी की बीवी नाराज हो गई है, किसी का मियाँ नाराज हो गया, किसी की शादी नहीं हो रही है, ये सारी चीजें भी हैं, लेकिन असल जो मकसद है ना, असल जो मकसद है परसेंटेज देखें, उससे हट किसी एक ने ये नहीं पूछा। साहिल साहब, तो जब आप अस्पताल में होते हैं ना और आप शुगर के मरीज को ट्रीट करने के लिए डॉक्टर के तौर पे बैठे होते हैं और मरीज कहता है ना कि सर शुगर हराम है कि नहीं, तो आप ये नहीं कहते कि शुगर हलाल है, आप उसको यही कहते हैं कि बेटा तेरे लिए शुगर हराम ही है, ठीक है। और वो जितना मर्जी चीनी मांगता रहे उसके लिए बुरी होती है। इतनी खा चुका होता है वो कि अब उसने अपनी जिस्म की हालत तबाह कर ली होती है कि उसके लिए हम ये नाका लगा देते हैं कि ना अब इसके ऊपर एक कतरा भी ग्लूकोज का नहीं चढ़ाना, ही तो मर जाएगा। तो ये मुसलमानों का हाल है इस वक्त कि मुसलमानों को हाफिज साहब आपने बिल्कुल नफ्स से पकड़ लिया है, जिनकी जान जिस तोते में ना उस तोते की गर्दन पकड़ लिया आपने कि असली बात करने की बजाय ये सारे के सारे चीनी मांगने आ जाते हैं, शक्कर मांगने के लिए लाइन लगाई हुई है सब शुगर के मरीजों ने।
کہ हमें बीवी मिलने का वजीफा बताओ, तो नौकरी मिलने का, तो बच्चा पैदा होने का, तो लड़का हो जाने का, तो शादी